Okay, today I will discuss this topic, that is the mistake of law. See, two topics are very important in the criminal law. One is the mistake of law and there is the mistake of fact. Mistake of fact. We have already discussed this topic, mistake of fact. So today we are going to focus, I am going to focus on this topic, that is the mistake of law. So what actually is the mistake of law? Mistake of law টা কি জিনিসটা কি? See, there is a principle laid down in the criminal law, that is the mistake of law. Mistake of law is not excusable, whereas the mistake of fact is excusable. Excusable. What does it mean? It means that if someone commits a crime or commits something, an offense, and that offense he committed because of the mistake of fact. Because of the mistake of fact, if a person has committed an offense, then that can be excused by the court. Because the principle is there, ওই নীতিটা আছে আমাদের ক্রিমিনাল লতে, যে যদি মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট হয় and someone has committed the offense, then the court can excuse that person, can exonerate the person from the crime. Means that mistake of fact can be used as an defense. যেটা ডিফেন্স আছে from section number 76 the general defense starts in the criminal law. General defense start হচ্ছে from section number 76. So mistake of fact, if the offense is committed because of the mistake of fact, then that thing can be excused, that crime can be excused, that offense can be excused, or that offender can be exonerated from the charges if because of mistake of fact that person has committed some offense under criminal law. But because of the mistake of law, if someone commits a crime, some offender commits an offense, then under any condition, that person, that offender, that criminal cannot be exonerated from the crime. The court will not consider that fact. If because of the mistake of fact, if a person commits a crime, that crime will not be excused. That crime will not be excused. He will get punishment. According to the nature of the punishment, according to the crime, that person, that offender or that criminal will get the punishment according to the crime. Now here important thing, under mistake of law, why there is such rule? Why there is such rule? Why the mistake of fact is excusable? On the other hand, why the mistake of law is not excusable? Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat. It is the Latin term we use generally. You use. This principle is laid down in the criminal law. The mistake of fact is excusable. On the other hand, mistake of law is not excusable. কোর্ট এই বিষয়টাকে কনসিডার করবে যদি মিস্টেক অফ ফ্যাক্টের গ্রাউন্ডে যদি কেউ কমিট করে ক্রাইম বিকজ অফ সাম মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট, দেন দ্যাট পার্সনের ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি যেটা আছে সেটা থেকে হি ক্যান ইউজ দ্যাট অ্যাজ এ ডিফেন্স, অ্যাজ এ জেনারেল ডিফেন্স হি ক্যান ইউজ ইট. হি ক্যান টেক দ্য প্লি, দ্যাট অ্যাকিউজড পার্সন ক্যান টেক দ্য প্লি বিফোর দ্য কোর্ট. প্লি করতে পারবে, টেক দ্য প্লি বিফোর দ্য কোর্ট দ্যাট বিকজ অফ দিস মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট আই হ্যাভ কমিটেড. If I had been the true knowledge, the correct knowledge of that thing, I would not have possibly done that thing. যদি সে জানতো ওই ফ্যাক্টটা ক্লিয়ারলি কারেক্টলি জানতো, তাহলে সে সেই ক্রাইমটা ঘটাতো না, বিকজ মিস্টেক অফ ফ্যাক্টের জন্য কিন্তু সে ক্রাইমটা ঘটিয়েছে. কিন্তু if someone takes the plea before the court, if some person, the accused person, takes the plea before the court that I didn't know the law, because of the ignorance of law I have committed the crime. This plea, he cannot take this plea. He cannot take this plea before the court, the accused person, any accused. So why
that is there in the criminal law. Why mistake of law is not excusable? Why under the criminal law? তাহলে ক্রিমিনাল ল এর আন্ডারে কেন মিস্টেক অফ লটা কেন এক্সকিউজেবল নয়, ক্ষমাযোগ্য নয়? কেন ক্ষমাযোগ্য নয়? এই কারণে যদি এভরিওয়ান সেজ দ্যাট আই ডোন্ট নো দ্য ল, I don't know the law, so any accused can do anything and can be exonerated from the crime. যে কোনো ক্রিমিনাল কি বলবে যে না আমি তো জানতাম না এই লটা আছে ভারতে। অ্যাজ এ সিটিজেন or as a resident of this country, you should know the law of that land. Not only the residents of this country should know the law, but also the foreigners who are coming here, they should also know the law. The court or the law of this land expects that every person should know the law. Now a general question will come in your mind: how is it possible to know all the laws? Because even the professional lawyers, those are the professional lawyers, they also don't know the whole bulk of the law. সমস্ত যে লগুলো একজন প্রফেশনাল লয়ারের পক্ষে জানা সম্ভব না। আফটার 40 years of practice, after 50 years of practice also, it is not possible for a professional lawyer to know the whole bulk of law. পুরো বাল্কটা লয়ের জানা সম্ভব নয় even for the professional lawyers. So why the court expect that a common person, every person should know the law of this land? Because যদি না জানে কি হবে? এবার বলা হচ্ছে কি ওই যে প্রিন্সিপালটা যেটা লেট ডাউন করা আছে, in the criminal law, that every person should know the law, every person should know the law, or every person ought to have to know the law. ought to know the law মানে জানতেই হবে। ought to know the law, তাকে জানতেই হবে, মানে তাকে জানা উচিত। the court expects that, court এটা এক্সপেক্ট করে that everyone in this country knows the law. কোর্ট বা ল এটা এক্সপেক্ট করে যে সবাই জানে, লটা জানে, ভারতে বাস করছে বা ভারতে কেউ এসেছে, ওকে, ইফ দ্যাট পারসন ইজ দ্য রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সো সে জানে। আর যদি কোনো ফরেনার এসছে, ইভেন হি হ্যাজ কাম টু আওয়ার ল্যান্ড, ওকে, সেও জানে। এটা আমরা ধরে নিই, এটা আমরা প্রিজিউম করে নিই, উই প্রিজিউম ইট, আমরা এটাকে ধরে নিই। প্রিজিউম মানে ধরে নেওয়া। উই প্রিজিউম দ্যাট এভরিওয়ান, দোজ হু আর দ্য রেসিডেন্ট অফ দিস কান্ট্রি or those who are coming from the foreign land in our territory, they knows the law. এক knows the law, এটা আমরা প্রিজিউম করে নিই। আর এটা আমরা প্রিজিউম করে নিই তাকে জানতেই হবে, ought to know the law, ওকে, জানতেই হবে, তাকে বাধ্য। এখানে এসছে তুমি জেনে আসবে, এই নয় যে আমি জেনে আসিনি, and you have committed crime in our land, you will not be exonerated on that ground that I didn't know the law. I didn't know the law. এটা বলতে পারবো না আমি জানতাম না লটা। হ্যাঁ, লটা যদি জানতাম তাহলে আমি এই ক্রাইমটা ঘটাতাম না। এরকম এক্সকিউজ, ইউ ক্যানট গিভ দিস এক্সকিউজ বিফোর দ্য কোর্ট। কোর্টের কাছে এই ধরনের অজুহাত দিতে পারবে না। কেন? নাও হোয়াট ইজ দ্য জাস্টিফিকেশন বিহাইন্ড দিস? জাস্টিফিকেশন, নাও উই উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য জাস্টিফিকেশন। এই জাস্টিফিকেশনটা কি, কেন এরকম করা হয়েছে? যে ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat, means ignorance of law, ignorance of fact or mistake of fact is excusable, on the other hand mistake of law is not excusable. এটাকে ক্ষমাযোগ্য নয়, মানে ক্ষমাযোগ্য নয়। কারণ কেন করা হয়েছে? otherwise it would be impossible to convict a person. কোনো পারসনকে কনভিক্ট করা, it would be next to impossible. It would be next to impossible to convict any person, and it will also be difficult for the prosecution side to establish the fact. Prosecution side মানে কোনো কেসের দুটো সাইড থাকে, one is the prosecution side আর একটা হচ্ছে ডিফেন্স সাইড। ডিফেন্স মানে যে accused, the culprit, the accused person is the defense side, আর যে হচ্ছে গিয়ে victim, the victim is the prosecution side. So it would be difficult for the prosecution side to establish the fact. কেন? All the time the accused person will give the plea that
প্লি দেবে কি, অজুহাত দেবে কোর্টের কাছে দ্যাট আই ডিডন্ট নো দ্য ল, ইফ আই হ্যাড নো দ্য ল, ওকে, তাহলে আমি যদি জানতাম তাহলে আমি কেন করতাম। সো সব সময় অ্যান্ড হোয়াট উড ইভেনচুয়ালি কি ঘটতো, ইভেনচুয়ালি অল দ্য অ্যাকিউজড পারসন অ্যাকিউট হয়ে যেত, অ্যাকুইট হয়ে যেত, অ্যাকুইটাল অফ অল দ্য অ্যাকিউজড পারসন, সমস্ত অ্যাকিউজড পারসনের অ্যাকুইটাল হয়ে যেত। যদি এরকম না হতো, যদি এটাও বলে দেওয়া হতো যে মিস্টেক অফ ল মিনস ইগনোরেন্সিয়া জুরিস ইজ এক্সকিউজেবল অর এক্সকিউজাট, এটা 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 যদি বলে দেওয়া হতো তাহলে কি হতো, তাহলে কিন্তু সমস্ত অ্যাকিউজড পারসন অ্যাকুইটাল হয়ে যেত, তাদের অ্যাকুইটাল হয়ে যেত, তাকে কাউকেই কনভিক্ট করা পসিবল ছিল না। ইট ওয়াজ নেক্সট টু ইম্পসিবল টু অ্যাকিউজ এনি পারসন, টু কনভিক্ট এনি পারসন, কনভিক্ট করা কিন্তু নেক্সট টু ইম্পসিবল ছিল কোনো অ্যাকিউজড পারসনকে। সো এটা একটা ছিল। অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার আদার জাস্টিফিকেশনস অলসো, অন্য জাস্টিফিকেশন আছে। তো জাস্টিফিকেশন জিনিসটা কি, এই যে ওয়ার্ডটা আই এম ইউজিং রিপিটেডলি, আই এম ইউজিং দিস ওয়ার্ড জাস্টিফিকেশন, জাস্টিফিকেশন, লিগাল জাস্টিফিকেশন, আই এম টকিং অ্যাবাউট লিগাল জাস্টিফিকেশন। সো হোয়াট ইজ দ্য লিগাল জাস্টিফিকেশন? আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আই এম গিভিং ইউ এ ভেরি ফাইন এক্সাম্পল। You know, the last year there was a pandemic like situation and there was a lockdown throughout the nation, nationwide lockdown. So it was during the lockdown period, during the complete lockdown period, it was impossible to move from one place to another place. কোনো এক প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে যেতে কি প্রবলেম ছিল, because you need this that okay, so if you have any urgency you need that thing, okay, but those who are the corona warriors, okay, they could easily move because they have the legal justification. They are police, they can move because of their work, because of their nature of work during that period. Doctor, medical, those who are from the medical field, they could easily go from one area to another area because they had the legal justification to move from one place to another place. একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে মুভ করা ছিল। ইভেন ফর দ্য কোর্ট, অলসো ফর দ্য লয়ার্স, অলসো ফর দ্য তাদেরও লিগাল জাস্টিফিকেশন ছিল। ওকে, তার মানে নেই যে যতক্ষণ না পর্যন্ত করোনা দূর হয়েছে তাহলে যারা কালপ্রিটস, দোজ দ্য অ্যাকিউজড পারসন, দে উইল বি এক্সোনারেটেড, না তুমি মার্ডার করেছো তোমার হবে না, বিকজ দেয়ার আর কমপ্লিট লকডাউন। সেরকম তো হয় না, বিকজ দেয়ার ইজ এ আর্জেন্সি ইজ দেয়ার, আর্জেন্সি আছে এবং আর্জেন্সির জন্য লিগাল জাস্টিফিকেশন আছে, সেই জন্য এক স্থান থেকে আরেক স্থান, মানে দ্য পারসন হু ইজ ডিফেন্ডিং দ্যাট অ্যাকিউজড পারসন, ওকে, সে যেতে পারবে, সে মুভ করতে পারবে, তার কাছে একটা লিগাল জাস্টিফিকেশন আছে। আমি কেন বেরোচ্ছি ঘর থেকে, একটা লিগাল জাস্টিফিকেশন আছে না, আমি বেরোচ্ছি বিকজ আই নিড টু ডিফেন্ড দ্যাট পারসন, আমি তাকে কোর্টে ডিফেন্ড করবো, তো তার কাছে একটা জাস্টিফিকেশন আছে। আর বাকি লোকের কাছে কোনো জাস্টিফিকেশন নেই যে আমি কেন বেরোচ্ছি হার্ডওয়্যার করতে বেরোচ্ছি, সেরকম নয়। ওকে, বাকি লোকের কাছে কোনো লিগাল জাস্টিফিকেশন নয়। সো দিস ইজ দ্য জাস্টিফিকেশন। এখানে আমি দিয়েছি দুটো জাস্টিফিকেশন, কোনটাই মিস্টেক অফ ল, মিস্টেক অফ লতে দুটো জাস্টিফিকেশন দিয়েছিলাম। ফার্স্ট জাস্টিফিকেশন হচ্ছে গিয়ে ইট উড বি নেক্সট টু ইম্পসিবল ইফ, যদি এটা এক্সকিউজেবল হতো, ইফ দ্য মিস্টেক অফ ল হ্যাড বিন এক্সকিউজেবল যদি হতো তাহলে কি হতো, ইট উড বি নেক্সট টু ইম্পসিবল ফর দ্য প্রসিকিউশন সাইড টু এস্টাবলিশ দ্য চার্জগুলো, যেগুলো কিনা একিউজডের এগেনস্টে যে চার্জগুলো আছে, যে চার্জগুলো ফ্রেম হয়েছে, পুলিশ যে ফ্রেম করেছে চার্জগুলো, সেইগুলোকে এস্টাবলিশ করা প্রসিকিউশন সাইডের পক্ষে বিফোর দ্য কোর্ট, ইট উড বি নেক্সট টু ইম্পসিবল হতো। ফার্স্ট। সেকেন্ড, আমি বলেছি দ্য সেকেন্ড লিগাল জাস্টিফিকেশন আই গেভ, সেকেন্ড যে লিগাল জাস্টিফিকেশন দিয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে it would be impossible to run the administration. অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে রান করা খুবই ইম্পসিবল হয়ে যেত। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাকে বলে? প্রশাসন, প্রশাসন, ওকে, দে কাম আন্ডার দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। প্রশাসন সবসময় স্টেট গভর্নমেন্টের আগে মানে আন্ডারে আসে। এটা কোর্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট, ইট ইজ দ্য জুডিশিয়াল বডি, ইট ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি ফ্রম দ্য এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড দ্য লেজিসলেচার। এর আইন যারা তৈরি করে এবং যারা এক্সিকিউটিভ মানে যারা আইনকে ইমপ্লিমেন্ট করে এদের সঙ্গে কোনো রিলেশন নেই, জুডিশিয়ারির কোনো রিলেশন নেই। জুডিশিয়ারি একটা আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি, ওকে, জাজ, লয়ার্স, দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তারা কোনো ধারে পাশে নেই, ওকে। অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু দেখবে ইন ইন্ডিয়া উই হ্যাভ দ্য পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট
as we have the parliamentary system of government, এখানে legislative আর executive এই দুটো কিন্তু they work hand in hand, তারা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে। কেন কেন যেসব লগুলো ইনঅ্যাক্ট হচ্ছে, দ্য ইনঅ্যাক্টমেন্ট অফ ল ইনঅ্যাক্টেড হচ্ছে, সেইগুলোকে গ্রাউন্ডে দে আর দ্য এক্সিকিউটিভ বডি ইজ ইমপ্লিমেন্টিং দোজ থিংস, এটাকে বলবৎ করছে, এটাকে গ্রাউন্ডে বলবৎ করছে। ওকে, আর জুডিশিয়ারিটা একদম পুরো অ্যালুফ আছে, টোটালি দে আর অ্যালুফ ফ্রম দিস থিংস। কেন অ্যালুফ আছে? তারা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এবং জাজ যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, জাজ ইউ আর এ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ইউ আর এ জাজ, তুমি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, অ্যাজ এ লয়ার ইউ আর এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তুমি কারো ডিপেন্ডেন্ট নয়, you are from independent, তোমার পুরো বডিটাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। জুডিশিয়াল হায়ারার্কিটা আলাদা, দ্য জুডিশিয়াল হায়ারার্কি ইজ ডিফারেন্ট। এবার হচ্ছে গিয়ে এখানে কি হচ্ছে গিয়ে, দ্য স্টেট অলসো ইটসেলফ ইজ এ পার্টি। কোর্টে দেখবে স্টেট গভর্নমেন্টও পার্টি হয়, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও পার্টি হয়। পার্টি, এখানে পার্টি বলতে লয়ে আমরা বলি একটা পক্ষ আর একটা পক্ষ আর একটা পার্টি, এটা পার্টি। ওকে, একটা পার্টির এগেনস্ট ভার্সেস অ্যানাদার পার্টি ইন দ্য ক্রিমিনাল ল। সো এখানে কি হচ্ছে গিয়ে, যখন আমি বলছি ওয়ান পার্টি এগেনস্ট, এখানে স্টেট ইটসেলফ ইজ এ পার্টি, অ্যাক্ট এজ এ পার্টি সামটাইমস ইন সাম কেসেস। সো এখানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্সি বজায় রাখাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জুডিশিয়ারির অ্যাজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি, দ্যাট জুডিশিয়ারি উইল নট বি ইনফ্লুয়েন্সড বাই এনি বডি, কোনো বডির দ্বারা যেন কোনো ইনফ্লুয়েন্স না হয়ে যায়, কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দ্বারা, স্টেট গভর্নমেন্টের দ্বারা, পঞ্চায়েতের দ্বারা, এগুলো যাতে ইনফ্লুয়েন্স না হয়ে যায়, এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। Okay, state government itself can emerge as a party, can come as a party in the court. So এখানে সেই জন্য মিস্টেক অফ ল এই দুটো জাস্টিফিকেশন দিয়েছিলাম, যে ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে সবাই বলবে সব কোনো একিউজকে কনভিক্ট করা ইম্পসিবল হয়ে যাবে, সবাই বলবে যে আমি জানতাম না, আমি লটা জানতাম না, যদি আমি জানতাম ওয়াই হ্যাড বিন, মানে কেন আমি ক্রাইমটা কমিট করতাম। সেকেন্ড লিগাল জাস্টিফিকেশন দিয়েছি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা রান করা ভেরি ডিফিকাল্ট হতো, it would be next to impossible to run the administration in a proper way, and that would eventually lead to injustice. এই যদি তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ঠিক মতন কাজ না করাও, মানে যদি কাজ না করতে পারে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক মতো, তাহলে ইট উইল লিড টু ইনজাস্টিস। চারিদিকে সোসাইটিতে ইনজাস্টিস মানে কি? অবিচার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, মানে আঁধেরা কায়েম রহে, চারিদিকে আঁধেরা কায়েম রহে। সো এই জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই দুটোর জন্য, বিকজ অফ দিস টু পয়েন্টস, বিকজ অফ দিস টু লিগাল জাস্টিফিকেশন, মিস্টেক অফ ল is non-excusable in nature, is not excusable. If someone commits a crime and that crime, the ground of committing that crime was he was ignorant about the law, not about the fact, about the law, সে জানতো না। সো এখানে কিন্তু সেই এক্সকিউজটা কোর্টে শোনা হবে না, নো প্লি, কোনো প্লি এটাতে শোনা হবে না। এখন দেখো ওয়ান ইজ দ্য মায়ের Hans George case. This case is very important in connection with this topic. This case is very important. So what is this case? Meyer Hans George case. This case was state of Maharashtra versus Meyer Hans George in the year of 1962. In which year? It was happened in the year of 1962. So what was this case? In this case, the Supreme Court, when this case reached before the Supreme Court rejected the plea, not allowed this plea. এই প্লিটা, এই অজুহাতটা তারা সুপ্রিম কোর্ট এটাকে অ্যালাউ করেনি। কোন অজুহাতটা? দ্যাট Meyer Hans George, the accused person didn't know about was ignorant about the notification that was issued by the Reserve Bank of India on which date? On 24th of November 1962. The accused person here in this case, Meyer Hans George, took the plea that he was ignorant about the fact, about the notification that was issued by the RBI, Reserve Bank of India, on which date? On 24th of November 1962. কোন নোটিফিকেশনটা? What was the subject of the notification? What was the notification? That notification was
ওই নোটিফিকেশনটা কি ছিল? ছিল গিয়ে ট্রানজিট অফ গোল্ড, ট্রানজিট অফ গোল্ড outside the territory of India, outside the territory of India, transit of gold will not be allowed. কবে থেকে? নোটিফিকেশনের ডেটটা হচ্ছে কি 24th of November। এবার জবের থেকে এটা নোটিফিকেশনটা হয়ে গেল, ইস্যু করা হয়ে গেল, তবে থেকে সেই সময় থেকে তোমার ওটা ল হয়ে গেল, মানে সেটা ভ্যালিড হয়ে গেল লয়ের চোখে, এই ইন দ্য আইজ অফ ল সেটা ভ্যালিড হয়ে গেল। এবার দেখো কি হয়েছে, ট্রানজিট অফ গোল্ড। ট্রানজিট মানে কি? এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়াকে বলা হয় ট্রানজিট। ট্রানজিট এটাই বলা হয় ট্রানজিট। সো এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাচ্ছ, তার সময়ের সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তাকে বলে ট্রানজিট। ট্রানজিট অফ গোল্ড টু দ্য আউটসাইড দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া, ভারতের মানে ভূভাগের বাইরে যদি নিয়ে যাচ্ছ তাহলে ইট উড নট বি অ্যালাউবেল। ওকে, এটা অ্যালাউ হচ্ছিল না। আমার তখন আরবিআই একটা নোটিফিকেশন জারি করে দিয়েছিল এবং জারি করে বলেছিল ট্রানজিট অফ গোল্ড আউটসাইড দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়াকে অ্যালাউ করা হবে না, মানে এখন তো বন্ধ। এবার কি করেছিল এ? হি ওয়াজ এ ফ্রেঞ্চ সিটিজেন, দিস মায়ার হ্যান্স জর্জ ওয়াজ এ ফ্রেঞ্চ সিটিজেন। he boarded a aeroplane, he boarded an aeroplane on which date? On 27th of November 1962. So his from which place he started his journey? From Zurich. From Zurich. Zurich is a city in the Switzerland. In the Switzerland. So on a Swiss aeroplane, in a Swiss aeroplane, he boarded on a Swiss aeroplane. And from which destination he started his journey? From Zurich. Zurich is a city in the Switzerland. So and he was bound for where? He was bound for Manila. He was bound for Manila. Manila was his destination. He started his journey from Zurich and his destination was Manila. Now what he did? The next day, he started his journey on which date? 27th of November 1962. Next day at 6:08 a.m. he reached the Santa Cruz airport. Santa Cruz in Mumbai. In Bombay, there's a Santa Cruz airport. So there he landed there, or his aeroplane landed here. Where? In the Bombay. In the Bombay, at which airport? At Santa Cruz airport. So there the custom officials, those are the custom officials. You know the custom, excise and custom. Okay, so those were the custom officials. They got the information. That some passenger is a French citizen. He is traveling, and he is in that plane. He is on that plane, Swiss aeroplane. Now this custom officials searched for that person, and he was there in that aeroplane. When they properly searched him, when these custom officials properly searched him, they found that he put on a jacket, a special kind of jacket. He was putting on a special kind of jacket. At a special kind of jacket পড়েছিল, and in that jacket there are near about 48 compartments, like pockets. And out of those compartments, in 19 compartments, there were gold blocks were there. Gold blocks were there. So out of 38 compartments, in 19 compartments there were gold blocks. And the weight of those blocks, all the gold blocks were near about 34 kg. Actually, he was carrying at that time, when the custom officials searched that person, the person was Meyer Hans George. At that time, he was carrying 34 kg of gold. 34 kg of gold. And because that notification by the RBI was issued much before to his journey, অনেকটা আগেই করা হয়েছে, 24 এ RBI নোটিফিকেশন ইস্যু করে দিয়েছে ইন্ডিয়াতে। এবার 27 এ সে কি করেছে? জার্নি স্টার্ট করেছে। ফ্রম ওয়্যার? ফ্রম দ্য সুইজারল্যান্ড।
অ্যান্ড হিজ ফ্লাইট ওয়াজ বাউন্ড ফর মানিলা। কোথায় যাবে? মানিলা। এবার সেটা ল্যান্ড করেছে, এবার এটা ট্রানজিট জার্নি, মানে জার্নিটা এটা হচ্ছে প্রথমে সে মুম্বাই এলো, বোম্বাই থেকে এবার মানিলা যাবে। ওই এরোপ্লেনটা কোথায় ল্যান্ড করেছে? বোম্বেতে ল্যান্ড করেছে। এবার বলা হয়েছে ট্রানজিট অফ গোল্ড টু দ্য আউটসাইড দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া উইল নট বি অ্যালাউড। এবার থেকে ওই নোটিফিকেশন এটা বলা হয়েছে। এবার এই বলতে পারবে না মায়ের হান্স জর্জ যদি এই প্লি করে বিফোর দ্য কোর্ট, আই ডিডন্ট নো দ্য ল, আই ডিডন্ট নো দ্য ল, এটা বলা যাবে না। তুমি বলছি এত কমপ্লেক্স, হ্যাঁ ল ইজ ভেরি কমপ্লেক্স, ল ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। সো law is very complex. Why? You know, that's why before opening anything in the foreign land, you need the legal consultation or the legal advisors. Legal advice, legal assistance ছাড়া তুমি কিন্তু ফেঁসে তোমার পয়সা সব বরবাদ চলে যাবে। কেননা ইন এনি কান্ট্রি, কোনো কান্ট্রিতেই কিন্তু মিস্টেক অফ লকে এক্সকিউজ করে না। মিস্টেক যে আমি ল জানতাম না, কোনো কান্ট্রিতে দেখবে অধিকাংশ কান্ট্রিতে এরকম আছে মিস্টেক অফ ল ইজ নট এক্সকিউজেবল। সো কোথাও জায়গায় কোনো যদি বিদেশি কোম্পানি আসেও বা কিছু করেও, তারা সবসময় এখানকার লিগাল ওপিনিয়ন নেয়, কীভাবে আমি তৈরি করব, কী করব না করবো। আদারওয়াইজ তাদের যে পুরো কোটি কোটি টাকার যে প্রজেক্ট, সে কোটি কোটি টাকার প্রজেক্ট যেন কী হয়ে যাবে, বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। সেই জন্য তার ভালো ভালো লয়ারকে খুঁজে, যারা কিনা ওইতে এক্সপার্ট, যারা এক্সপার্টস, দ্য প্রফেশনালস, দে ক্যান গিভ দ্য গুড অ্যাডভাইস. So with it, I am ending today's lecture.